ویلکم بیک شامی صاحب. مئی کا مہینہ ہم نے ذکر کیا تھا, ظاہر ہے ہمیں یاد دلاتا ہے 10 مئی کی. آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے 275ویں, اس میں غضب للحق کا بھی ذکر ہوا, جو علاقائی معاملات ہیں ظاہر ہے جو چل رہا ہے یہ ایران اور امریکہ کا, اس کا بھی ذکر کیا گیا نام لیے بغیر. لیکن خاص طور پہ مارکہ حق جو ہے اس کا یادگار سال ہم منا رہے ہیں, اس پر مبارکباد دی ہے اور چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اندرونی بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. تو مارکہ حق جو ہے جی اس میں تو پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. اور پھر ہماری افواج پاکستان جس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا ملک کا, تو ایک تاریخ میں ایک نام رقم ہو گیا. پاکستان کی عزت میں کتنا اضافہ ہوا اس کے بعد دنیا میں. جی ہاں شامی صاحب, جو ہم ظاہر ہے اس وقت اندرونی چیلنجز ہیں, بیرونی چیلنجز میں ہیں, خاص طور پہ آج بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. مولانا ادریس جمیعت علماء اسلام کے رہنما تھے چار سدہ میں, جی ہاں, حضرت مولانا محمد ادریس شیخ محمد ادریس, ہاں جی, اور ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا, یعنی ٹارگٹ کلنگ ہے. جی ہاں, اور اگرچہ حکومت نے ان کو 2 سیکورٹی اہلکار پرووائڈ کر رکھے تھے, صحیح, لیکن بہت ناکافی تھے. بہت قیمتی شخص تھے, اچھا, بہت بڑے عالم دین تھے, اچھا, جمیعت علماء اسلام کے سرپرست تھے وہاں صوبائی شاخ کے, اور ایم پی اے بھی رہے, اور بڑے شیخ الحدیث تھے, ہزاروں ان کے شاگرد ہیں, اور بخاری اور مسلم اور ترمذی پڑھاتے تھے. بالکل, اور ان کے شاگرد جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں افغانستان تک. اچھا, اور مولانا حسن جان بڑے مشہور عالم دین ہیں, جو وہ بھی دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا تھا. صحیح, چار سدہ سے ان کا تعلق تھا, اور خان عبد الولی خان کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا حسن جان نے. اچھا, ہاں, اور کامیاب ہوئے تھے, اور ان کو بھی شہید کیا گیا, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. اب وہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں تعریف کی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی. دکھائیں شامی صاحب اور ذرا, پاکستان کے افواج پاکستان ذرا دکھائیں ناظرین کو کیا جو ہے وہ کہا تھا مولانا صاحب نے. شامی صاحب کیا وجہ, افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہیں انہوں نے ان کو نشانے پر رکھ لیا, ان کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی پروپیگنڈے کی, اور اس کے بعد اور پھر ان کی جان کو خطرہ تھا. ان کو چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت کو چاہیے تھا, بڑے قیمتی شخص تھے, ان کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کی جاتی, اور دستہ محافظوں کا 2 محافظ ان کو فراہم کیے گئے, وہ زخمی ہو گئے, وہ ناکافی تھے. تو بہرحال اب اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنت میں. اور جمیعت علماء اسلام کے کتنے رہنما ہیں جو اس سے پہلے نشانہ بن چکے ہیں. جی ہاں, اور اس سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ جے یو آئی کے ذرعی امیر جو تھے عبداللہ ندیم, یہ زخمی ہوئے تھے. پھر جے یو آئی کے رہنما جو یعنی حامد الحق حقانی صاحب, حامد الحق حقانی, جی ان کو شہید کیا گیا تھا شہید 28 کیا فروری گیا. 2025 اس سے پہلے چار سدہ ہی میں پیر ابراہیم کو شہید کیا گیا تھا. اور پھر اے این پی کے ایک رہنما مولانا خان زیب, ان کو بھی شہید کیا گیا. تو یہ جو علماء ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ڈٹ کر اور دہشت گردی کے خلاف, انہی کے دہشت گرد ان کے درپے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک مجرمانہ غفلت ہوئی ہے, اور جتنی ان کی کیا صرف سیکورٹی جو ہے وہ حکومتی منصبداروں کے لیے ہے. اچھا, جو لوگ جن کو ہزاروں لوگ فالو کرتے ہیں, ہزاروں ان کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, اور جو ایک معاشرے کو امن کے پیغامبر ہیں, جو ایک استحکام دیتے ہیں, ان کا کوئی تحفظ نہیں ہونا چاہیے. اب کے پی حکومت نے کہا ہے کہ جی دیکھتے ہیں کہ مطلب انویسٹیگیشن ہوگی, اب تو ظاہر ہے وہ چلے گئے. بہرحال شامی صاحب پروگرام ہمارا کیونکہ ظاہر ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. ابھی یہ شارق زیدی صاحب ہیں امریکہ سے, انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے, اور بتایا ہے کہ یہ جو پینٹاگون میں بلایا گیا جو فوجی افسر خواتین اور مرد بھی ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ اسلحہ لے جائیں وہاں اسرائیل. اچھا, انہوں نے انکار کر دیا, کام لے کے نہیں جائیں گے, تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا, ہاں, یہ شارق زیدی صاحب ہمارے بڑے معروف پاکستانی ہیں. اچھا اچھا, انہوں نے امریکہ سے تصویر بھی بھیجی ہے اور یہ خبر بھی بھیجی ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب, سر ایک کہا جا رہا ہے کوئک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
वेलकम बैक शामी साहब। मई का महीना हमने जिक्र किया था, ज़ाहिर है हमें याद दिलाता है 10 मई की। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है 275वीं, उसमें गज़ब लिल हक़ का भी जिक्र हुआ, जो इलाकाई मामलात हैं ज़ाहिर है जो चल रहा है पाक ये ईरान और अमेरिका का, उसका भी जिक्र किया गया नाम लिए बगैर। लेकिन ख़ास तौर पे मार्का हक़ जो है उसका यादगार साल हम मना रहे हैं, उस पर मुबारकबाद दी है और चीफ साहब ने कहा है कि जी हम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। तो मार्का हक़ जो है जी उसमें तो पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। और फिर हमारी फ़ौज पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने अपना दिफा किया मुल्क का, तो एक तारीख़ में एक नाम रकम हो गया। पाकिस्तान की इज़्ज़त में कितना इजाफा हुआ उसके बाद दुनिया में। जी हाँ शामी साहब, जो हम ज़ाहिर है इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस हैं, बैरूनी चैलेंजेस में हैं। ख़ास तौर पे आज भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मौलाना इदरीस जमीयतुल इस्लाम के रहनुमा थे चार सद्दा में। जी हाँ, हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस शेख मोहम्मद इदरीस, हाँ जी, और उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया, यानी टारगेट किलिंग है। जी हाँ, और अगरचे हुकूमत ने उनको 2 सिक्योरिटी एहलकार प्रोवाइड कर रखे थे, सही, लेकिन बहुत नाकाफी थे। बहुत कीमती शख्स थे, अच्छा बहुत बड़े आलम दीन थे, अच्छा, जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरपरस्त थे वहाँ सूबाई शाख के, और MPA भी रहे, और बड़े शेखुल हदीस थे, हज़ारों उनके शागिर्द हैं, और बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी पढ़ाते थे। बिल्कुल, और उनके शागिर्द जो हैं फैले हुए हैं अफ़गानिस्तान तक। अच्छा, और मौलाना हसन जान बड़े मशहूर आलम दीन हैं, जो वो भी दहशत गर्दों ने उनको निशाना बनाया था। सही, चार सद्दा से उनका ताल्लुक था, और खान अब्दुल वली खान के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था हसन जान ने। अच्छा, हाँ, और कामयाब हुए थे, और उनको भी शहीद किया गया, इनको भी निशाना बनाया गया। अब वो इन्होंने जुम्मे के खुतबे में तारीफ की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। दिखाएं शामी साहब और जरा, पाकिस्तान के फौजी अफवाज पाकिस्तान जरा दिखाएं नाजरीन को क्या जो है वो कहा था मौलाना साहब ने। शामी साहब क्या वजह, अफगानिस्तान में जो बैठे हुए दहशतगर्द हैं, उन्होंने उनको निशाने पर रख लिया। उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई प्रोपेगेंडे की, और उसके बाद और फिर उनकी जान को खतरा था। उनको चाहिए था कि सूबाई हुकूमत को चाहिए था, बड़े कीमती शख्स थे, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी फराम की जाती, और दस्ता मुआवजों का 2 मुआवजे उनको फराम किए गए, वो जख्मी हो गए, वो नाकाफी थे। तो बहरहाल अब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में। और जमीयतुल उलमा इस्लाम के कितने रहनुमा हैं जो इससे पहले निशाना बन चुके हैं। और इससे पहले जो है आप देखें कि JUI के ज़रिए अमीर जो थे अब्दुल्ला नदीम, ये जख्मी हुए थे। फिर JUI के रहनुमा जो यानी हामिदुल हक हक्कानी साहब, हामिदुल हक हक्कानी, जी उनको शहीद किया गया था 28 फरवरी 2025। उससे पहले चार सद्दा ही में पीर इब्राहिम को शहीद किया गया था। और फिर ANP के एक रहनुमा मौलाना खान ज़ेब, उनको भी शहीद किया गया। तो ये जो उलमा हैं जो खड़े होते हैं डट कर और दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्हीं के दहशतगर्द उनके दर पे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक मुजरमाना गफलत हुई है, और जितनी उनकी क्या सिर्फ सिक्योरिटी जो है वह हुकूमती मनसबदारों के लिए है। अच्छा, जो लोग जिनको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, हज़ारों उनके शागिर्द दुनिया भर में फैले हुए, और जो एक मुआशरे को अमन और अमन के पैगाम्बर हैं, जो एक इस्तेहकाम देते हैं, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। अब KP हुकूमत ने कहा है कि जी देखते हैं कि मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी, अब तो ज़ाहिर है वो चले गए। बहरहाल शामी साहब प्रोग्राम हमारा क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम नहीं होता। अभी ये शारिक ज़ैदी साहब है अमेरिका से, इन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, और बताया है कि ये जो पेंटागन में बुलाया गया जो फौजी अफसर ख्वातीन और मर्द भी हैं, उनको कहा गया कि आप असला ले जाए वहाँ इसराइल। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया, काम लेके नहीं जाएंगे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, हाँ, ये शारिक ज़ैदी साहब हमारे अच्छा, बड़े मारूफ पाकिस्तानी हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने अमेरिका से ठीक है तस्वीर भी भेजी है, ठीक है, और ये खबर भी भेजी है। ठीक है शामी साहब, सर एक कहा जा रहा है क्विक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।